जो सेवा करने अवकाश कौन कौन करुले कौन करणीय से पुणी मेहर से कौन मुनि परामर्श दौरान कोठी ना प्रणवल्ली काव्य कौन मुनिकर परामर्श उपदेश थिला शकुंतला प्रति जे स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव स्वामी सेवा नारी धर्म स्वामी पदे भक्ति अर्चनारे मती अर्पित करिबु कर्म स्वामी जा कहिबे दुष्कर हेले हे पालने हेबु तत्पर थरे जा बारिबे पुणी तही केबे हेबु नाही अग्रसर स्वामी को भुंजिबा पूर्वर परे तो भुंजिबु स्वामी को भुंजिबा परे तो भुंजिबु सोइबु शयन परे स्वामी शज्या तेजिबा पूर्वर उठुथिबु प्रत्युषरे ये होचे स्वामी मान स्वामी मान स्त्री मानकर एतिकी करणीय बोली कौन मुनि शकुंतला उपदेश जहाँ प्रतिपादित होती प्रणवल्ली काव्य मेहर लेखनी मन आज आम देवहूति नायिका देवहूति मुनिंकर आशीर्वाद लाभ करने से भाव में काय मनोवाक्य निजक समर्पित कर सेवारे सेवा नित्य करई भक्ति भावे चिते हेमंत देवहूति चाहे मुनि सानंदे स्नेह बही भक्ति देवतार आशीषे निरते सेवे स्वामी पासे ताहार पतिव्रता धर्म देखी विचार कर्दम ए पतिव्रता सार सुशील सुगुण गंभीर एतबे दुर्बोध है कर्दमकर जे कर्दम मने मने चिंता कर जो भाव में निष्ठा सहित मोर सेवा करुच्ची ये हूँ पतिव्रता भितर सार जेते जेते पतिव्रता अच्छा भितर सर्वश्रेष्ठ आम स्त्री देवहूति बोली एक कथा हृदबोध सुबोध होमर कर्दम ऋषिंकर हेमंत गुण मने गुणी सप्रेमे गदगद बाणी निज कामिनी मुख चाही कर्दम कहे कृपा बही तापर भारी संतुष्ट होती कर्दम महर्षि देवहूति अत्यंत संतुष्ट होती संतुष्ट आत्म गदगद होती आनंद गदगद से देवहूति उद्देश्य किसी वाक्य प्रयोग कर जाऊँ कौन कहते कर्दम उवाच सुन सुंदरी मो वचन मोर विषय तोर मन देखी संतोष मोर चित तू अनुव्रते मोर भक्त प्राणी मानक निज देह सुहृद प्रिय अति स्नेह सेदेहे तोर जत्न नाही मोहरी अर्थ मन दे एटी दयाभाव सृष्टि होउछि कर्दम महर्षि हृदय भितर से देखुचंदे निज शरीर को खिन्न करी निजर सुख स्वाच्छंद को जलांजलि दे निजर व्यक्तिगत सुख को पछकु पकई निज शरीर जत्न न नहीं जो भाई भाव में देवहूति सेवा करुच्ची तार पटांतर नहीं से पति प्रेमर पटांतर नहीं से जे पतिव्रता अग्रगण्या एथिरे द्विमतर अवकाश नहीं बोली कर्दम महर्षि तांको प्रकाश करुछंती एवं कहउछंती प्राणी मानकर निज देह सुहृद प्रिय अति स्नेह निजर शरीर केतेबेले खराब न हो निज शरीर क्षीण न हो निजर सौंदर्य बजाय रहू एक किए न चाहे प्राणी मानकर होउछि सुहृद सबुठारु आपणार होउछि निजर शरीर भागवतकार जगन्नाथ दास कहते प्राणी मानकर सुहृद होउछि तार निज शरीर निजर शरीर प्रत्येक व्यक्ति निज शरीर जत्न आगे नहीं थाए निज शरीर क्षीण हो जाऊ बा नष्ट हो जाऊ एक कहीं चाहे नहीं निजर सौंदर्य नष्ट हो जाऊ एक कहीं चाहे नहीं किंतु तू जो भाव देवहूति कहते तू जो भाव सब क्षीण करी मते सेवा करी चलीछु तोर आज शरीर क्षीण होइछि केवल मोरी सेवारे मन दे स्वधर्म रत प्राणीकर तप समाधि विद्या सार सुदृढ़ कर्म आत्म ध्यान जीवंक हित तत्व ज्ञान ये सर्व गोविंद प्रसादे मुझे साधिली निरापदे तोर सेवा बल मु जो आत्मज्ञान समाधिस्थ हुई विद्या सार विद्या मार्ग भितर सार एवं समाधि योग आत्म ध्यान
ଆଉ ଜୀବଙ୍କର ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ଏ ସମସ୍ତର ଅଧିକାରୀ ମୁଁ ହେଇପାରିଛି କେବଳ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମନୋନିବେଶ କରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦୁରେ ମନୋନିବେଶ କରି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ମୁଁ ସବୁ ଏଇ ଗୁଡିଏ ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମ ଧ୍ୟାନ ସମାଧି କର୍ମ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ହିତ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଗୁଣାବଳୀ ମୁଁ କେବଳ ସେଇ ବିଷ୍ଣୁ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ସାର ବିଦ୍ୟା ଏ ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ମୁଁ ସେଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଧ୍ୟାନ ଲଗେଇକି ମୁଁ ସବୁ ହାସଲ କରିଛି। ତୋତେ ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କଲି ତୁ ଦେଖ ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡିକ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ତତେ ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତୁ ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ମତେ ଏଇଭଳି ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛୁ, ନିଜ ଶରୀରକୁ କ୍ଷୀଣ କରିଛୁ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନେଇନାହୁଁ, ନିଜର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟକୁ ଜଳାଜଳି ଦେଇଛୁ, ସବୁ କିଛି ପଚର ପକେଇଛୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ତତେ ଦଉଛି, ତତେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ବଳରେ ତୁ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ବିଦ୍ୟମାନ ସବୁ ଦେଖିପାରିବୁ। ଏ ସର୍ବ ତୋହର ସୁସାଧ୍ୟ ତୁ ଏବେ ଭଜ ବିଷ୍ଣୁ ପଦ। ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ବଳରେ ତୋର ସବୁ ସୁସାଧ୍ୟ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରାଣୀ ସେବା, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସେବା କରିବା, ସମାଧି ଯୋଗ, ଆତ୍ମ ଧ୍ୟାନ, ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ମୁଁ ଆଗେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି ତତେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ବଳରେ ତୁ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସବୁ ଦର୍ଶନ କର ଏବଂ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦରେ ଏବେ ଲୟ ଲଗାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭଜନ କର। କିଏ କର୍ଦମ ଋଷି ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଦେବହୂତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଗୋବିନ୍ଦୁ ଦେବା ଭୋଗ ପାଇ ସେ ଭୋଗେ ଭୟ ଶୋକ ନାହିଁ। ତୁ ସିଦ୍ଧ ହେଲୁ ନିଜ କର୍ମେ ଆପଣା ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମେ ଏଣୁ ତୁ ଦିବ୍ୟ ଭୋଗ କର ଯାହା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ମାନବର। ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବା ଭୋଗ ପାଇ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯେ ଭୋଗ କରିଛି, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଯେ ଲାଭ କରିଛି, ସେ ଭୋଗ ଚିରସ୍ଥାୟୀ, ସେ ଭୋଗ ଚିରନ୍ତନ, ସେଥିରେ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ, ସେ ଚିର ଶାଶ୍ୱତ। ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବା ଭୋଗ ପାଇ ସେ ଭୋଗେ ଭୟ ଶୋକ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ଭୋଗରେ ଧନ୍ୟ ଆଜି ମୁଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ଭରପୁର ହେଇଯାଇଛି, ବହୁ ଅର୍ଥ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଥିରେ ଭୟ ଅଛି, ଚୋର ଖଣ୍ଟର ଡକାୟତିର ଭୟ ଅଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଭୋଗରେ ମାତିଛି, ସେଥିରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଭୟ ଅଛି। ସେଇଭଳି ନିଜ ଶରୀରକୁ ସଜଉଛି, କେତେବେଳେ ଶରୀର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହରି ପ୍ରେମ, ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରେମ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ଯୋଉ ଭୋଗ, ସେ ଯୋଉ ଭୋଗ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯେ ଭୋଗ କରିଛି, ସେଥିରେ ରୋଗ ଶୋକ ଭୟ କିଛି ନାହିଁ। ତାହା ଚିରନ୍ତନ, ତାହା ଶାଶ୍ୱତ, ସେ ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ। ହେଲୁ ନିଜ କର୍ମେ ଆପଣା ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମେ ଏଣୁ ତୁ ଦିବ୍ୟ ଭୋଗ କର ଯାହା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ମାନବର। ତୁ ଆଜି ସିଦ୍ଧ ହେଇଛୁ, ତୁ ଆଜି ତୋର ତପସ୍ୟାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତତେ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୋର ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ଚିରକାଳ ବଜାୟ ରହୁ। ସେଇ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମରେ ତୁ ଆଜି ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତତେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତୁ ଦିବ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର, ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କର ଏବଂ ତୁ ସବୁ କିଛି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ। ସେ ଯୋଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗ ତାହା ଚିରନ୍ତନ, ସେଥିରେ ରୋଗ ଶୋକ ଭୟ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁ ଆଜି ଦିବ୍ୟ ଭୋଗ କର ଯାହା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ମାନବର। ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନବ ପାଇଁ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଟେ, ସହଜ ନୁହେଁ। ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ପଦ୍ମ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବା ଭଗବାନଙ୍କର ବା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା କାଠିକର ପାଠ। ତେଣୁ ମାନବ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଟେ। ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ବଳରେ ହିଁ ତାହା ସାଧନ ହେଇପାରେ। ମୁଁ ତତେ ସେଇ ତୁ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ନିଜର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖେଇ ପାରିଥିବାରୁ, ମତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଥିବାରୁ, ଶୀର୍ଷରେ ଉପନୀତ ହେଇଥିବାରୁ ତୋ ଉପରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତତେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତୁ ଏବେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଲୟ ଲଗା, ନିଶ୍ଚିତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବୁ। ଯୋଉ ଭୋଗରେ ରୋଗ ଶୋକ ବିନଷ୍ଟ ହବାର କିଛି ନାହିଁ, ତାହା ଚିରନ୍ତନ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଲୋକକୁ ତୁ ଦର୍ଶନ କର। ଭୋଗ ଯେହି କି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ସେ ଅଟଇ ଅଧିକ ଗୁଣ କିବା କହି ସର୍ବସମ୍ପଦ ଜଣେ ପାଇ
ସେ ହରି ଚରଣ ପଙ୍କଜ କର୍ମ ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତେ ଏବେ ଭଜ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭୋଗ ଗୁଡାକ ହରିଚରଣ ଛଡା, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଛଡା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭୋଗରେ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଗୁଡାକ ତୁ ବର୍ଜନ କରି ସେଗୁଡିକ ଅଧିକ ଆଉ କଣ ବା କହିବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କଥା, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଲୀଳା ସେ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ବା କଣ କହିବି। ସର୍ବସମ୍ପଦ ଅଧିକ ଗୁଣ କିବା କହି ସର୍ବ ସମ୍ପଦ ଜେଣେ ପାଇ। ଯୋଉଠି ଯୋଉ ପଦ ପଙ୍କଜ ହଉଛି ସର୍ବ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ, ସର୍ବ ସମ୍ପଦର ଖଣି, ସର୍ବ ସୁଖର ଖଣି, ସର୍ବ ଶାନ୍ତିର ଖଣି, ଯୋଉ ପାଦ ପଦ୍ମ, ଯୋଉ ଚରଣାରବିନ୍ଦ, ତା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବା ମୁଁ କଣ କହିବି। ସେ ଯୋଉଠି ସବୁ ସମ୍ପଦର ଖଣି ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ପାଇପାରିବୁ ସେଇ ହରିଚରଣରେ ଲୟ ଲଗା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ବଳରେ ତାକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହ। ସେ ହରି ଚରଣ ପଙ୍କଜ ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତେ ଏବେ ଭଜ। ଏବେ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ ସେ ହରିଚରଣଙ୍କୁ, ସେ ହରିଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦନ କରି ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେ।